Good evening, teacher. Good evening, children. Good evening, teacher. Right, good evening, all. Good evening, teacher. To see you all again. Right, how are you all? Yes? Fine, teacher. Fine, madam. Okay, good. So I know you all are fasting these days, so I'm not going to trouble you. Okay. What's our last session? 60 on it, art. Yes, art, what we learned through it. That is our final activity. Yes?
You remember? What did you say, madam? Sorry. What is our final activity? We did this, page number 63, isn't it? Yeah, teacher. Yeah, teacher. Yes, teacher. Yes. But some of you didn't do it. So in this, the SH sounds. Normally, we are pronounced SH, sh sound with S and H, isn't it? But there are some more letter combinations produce this SH, sh sound, not SH, sh sound, right? So today we are going to see those letters, right? Before that, I want to do this activity, right? This one. C. Fill in the blanks to form meaningful words. So then only we can continue this session. So quickly, it's very easy. So fill in the blanks with the correct letters, right? Please take your notebooks. Don't be passive students, right? That means only listening. That is useless. So because please take your notebooks and yes, right. Quickly write down the words and fill in the blanks with correct letters, right? Okay. Children, yes, can you do this? Yes, Yeah, yeah. Because already I started this. That's why I'm giving the activity, right? You have some knowledge. So please try to do this.
Right, finish. Finished. Fill in the blanks. Right? Okay. Before I discuss, I have to use some ideas on these SH combinations, right? Now, children, are you all ready? Yes? Yeah, madam. Now, please put your pen and pencils down. Listen to me and see the screen carefully. Sorry, children, I have some problem in my throat because of the hot weather, the sports meet. Right. The SH sound in English can be written with different letter combinations, right? So normally SH போடுனாங்க ஷ and ஷ sound. ஷ வாரது எப்படி நாங்கள் படிச்சிருப்போம் சின்ன கிளாஸில் SH produces ஷ sound. எஸ்ஸும் ஹெச்சும் வந்தால் ஷன்ட்டு நாங்கள் ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி. தட் இஸ் நாங்கள் வளமையாக படித்து வந்தது. எக்ஸாம்பிள் ஷிப், ஷூ, ஷீ, ஷாப். ரைட், அது நீங்கள் சொல்லி டோன்ட் unmute your mic and சும்மா சொல்லி பாருங்க. ஷிப், ஷூ, ஷீ, ஷாப். இப்போ இது இல்லாமல் யூஸ்வலி நாங்கள் என்ன செய்யறது, சிஹெச் வந்தா ச அப்படித்தான் படிச்சிருப்போம். சிஹெச் வார நேரம் அது வந்து ச சவுண்ட் வரும். Give me an example for cha, ch, cha, ch sound. Machine. No. I'm asking ch வார நேரம் cha sound var. Yeah. Cha, right? Church. Chief. Church, chief, chain. அது வந்து yeah. நிறைய அது நம்மளுக்கு தெரியும். Right? Cha. Yeah. But here we can't pronounce like that. இப்போ இதுலேயும் சிஹெச் தான் வருது. அப்போ இதெல்லாம் நாங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக எங்களோட மைண்டுக்குள்ளே வச்சு ப்ராக்டிக்கலாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி பழகி ப்ராக்டிஸில் வச்சு இது நாங்கள் ஞாபகம் வைக்கணும். இப்போ இங்கே இருக்கிறது மெஷின், நாட் மெச்சின். இப்போ நாங்கள் எங்களோட மைண்டுக்குள்ளே சிஹெச் வந்தால் அது ச சவுண்ட் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டப்பில் இருந்தோம்னு சொன்னால் எப்படி வாசிப்போம்? மெச்சின் அப்படித்தானே? செஃப், சூட். சரி, அதுதான் நாங்கள் ரீடிங்கில் விடுற மிஸ்டேக்ஸ். பட் ஹியர் திஸ் இஸ் ஸ்பெஷல். திஸ் இஸ் எப்படி நாங்கள் இதில் வாசிக்க போகிறோம்? மெஷின், ஷெஃப், ஷூட். எஸ், ரிப்பீட் ஆஃப்டர் மீ. நான் சொன்ன பிறகு சொல்லுங்க பிள்ளைகள். மெஷின், ஷெஃப், ஷெஃப், ஷூட். பட் இது எல்லா இடத்துலயும் வராது பிள்ளைகள். சில ஸ்பெசிபிக் வேர்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த நேரத்துல தான் சிஹெச் வர நேரம் ச எப்படி எந்த வேர்ட்ஸுக்கு வருது, ஷ இந்த வேர்ட்ஸுக்கு வருதுன்ட்டு சரியா நீங்க இப்போ நல்லா நெட்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். அதனால கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்துக்கொள்ளுங்க. ஏன்னா ஒரு கிளாஸ்ல நம்மளுக்கு அவ்வளோ வேர்ட்ஸையும் படிக்க இயலாது. ஐ கேன் கிவ் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். கொஞ்சம் கூடுமான மட்டும் சொல்லி தரலாம். மற்றது கொஞ்சம் நீங்கள் வாசித்து ரீடிங்கில் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். ரைட்? ஸோ தட் இஸ் CH, sure. Then after that, yes. Wait a moment. Here, TI எப்படி நாங்கள் நார்மலாக எப்படி வாசிப்போம்? டி. நீங்கள் சில நேரம் இந்த இதுக்கு சும்மா ஜோக்குக்கு கூட இது வாசி பார்ப்பீங்க. எப்படி வரும்? நெட்டியன், எக்டியன், பேட்டியன் அப்படி வாசிக்கலுமா? இதை சில ரீடிங்கில் அப்படி சொல்கிறது. இப்போ டிரெக்டாக இப்போ இந்த நாலேஜ் டி ஐ வார நேரம் ஷ சவுண்டும் இருக்கு. இது ஷ சவுண்டில் தான் நாங்கள் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்ட்டு தெரியாட்டி எப்படி வாசிப்பாங்க? உண்மைக்கு சிரிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. எப்படி வாசிப்பாங்க?
சரித்தானே எப்படி வாசிச்ச? நேட்டியன், ஆக்டியன், பேட்டியன்ட். நோ, திஸ் இஸ் நேஷன், ஆக்ஷன், பேஷண்ட். ஸோ டிஐ தான் இருந்தாலும் சில நேரத்தில் இது ஷ சவுண்ட் தரும். நேஷன், ஆக்ஷன், பேஷன். தென் அதோட கூட சிஐயும் ஷ சவுண்டை தருது. நாட் சி. ஸ்பெஷல், மியூசிஷியன், ஷி மியூசிஷியன், மெடிஷின் நாங்கள் சின்னு சொல்றது இல்லை, அது சிஎஸ்ஹெச் தான் ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணணும். நாங்கள் சொல்லி பழகிருக்கோம் மெடிசின்னு சொல்றது, பட் கரெக்ட் மெடிஷின். ஆல்ரைட், ஐ குயிக்லி அது நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டை காப்பி பண்ணிட்டு போயிட்டா ஈஸி, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் உள்ளதை நோட் எடுத்துட்டு சேம் நோட் எடுத்துட்டு அடுத்ததுக்கு போகலாம். குயிக்காக இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க ப்ளீஸ், குயிக்லி. ടീച്ചർക്ക് മുന്നുക്കുള്ളത് എഴുതല്ലേ ടീച്ചറിനോ? Okay teacher, thank you.
Now see this letter combination and the examples, right? For SH, ship and shop. CH, machine, chef. Most of the time, chef ன்ட்டு நாங்க சொல்றது, but that is chef, right? Chef. Nation, action, right? Special, musician. See, SSI. That is also sure sound. Mission, passion, or passion. Tension, invasion. Pressure, pressure, not pressure. Pressure. Sugar, no sugar. Sugar, sugar. Sure sound தான் வரும். Sugar. Sure, sure. And washing. Right? சொல்லி பார்க்குறீங்களா பிள்ளைகள் ஒருக்கா? Yes? Okay, teacher. But நீங்க நல்லா மைண்ட்ல வச்சுக்கொண்டு இதை காப்பி பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. So we can move to the activity. Right? குயிக்கா இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. Okay, teacher. எழுதியாச்சு. டீச்சர் கொஞ்சம் இருங்க. Okay, teacher. Right, what about others? Do you need time? Shall we move to the activity? Yes? Yes, teacher. Okay, teacher. Okay. Yes? This activity is from your workbook. If you have, you can use your workbook, or else you have to write it.
Right? There are shells. You know, shells ன்னு சொல்றது ஓடு இருக்கு. Right? You have to find the group of letters from the small shells to complete the blanks. It's easy, right? Quickly try it out. Can you do this, children? Yes? டீச்சர் அது பெஸ்ட் டைம் பாடத்துக்கு Sorry? Yes, சொல்லுங்க. யூனிட் 4 மட்டும்தானே பெஸ்ட் டைம். யாரம்மா அது பேசுறது யாரு? கொஞ்சம் பேசுங்க என்னோட. டீச்சர் பெஸ்ட் டைம் பாடம் யூனிட் 4 மட்டும்தானே. நாங்க யூனிட் வைஸ் போகல இதுல. என்று சொன்னா ஸ்கூல்ல வந்து நீங்க டெய்லி உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பாடம் நடக்கும் தானே, வீக்லி எவ்ரி வீக் 5 டேஸும் உங்களுக்கு நடக்கும். ஸோ நீங்கள் அதை தனித்தனியாக எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி உங்களோட புக்ஸ் இருக்கும். பட் ஹியர் உங்களுக்கு எது முக்கியமாக உங்களுக்கு கவர் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கோ அதை மட்டும் பார்த்து தான் நான் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு முக்கியமானதை முடிச்சுட்டு டைம் இருக்கிற நேரம் பேலன்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் முடிச்சுட்டு போவேன். ரைட்? இன் இங்கிலீஷ் உங்களோட டீச்சர் சொல்லியிருப்பாங்க, பிள்ளைகள் புக்ஸ் வந்து நம்மளோட ரிசோர்ஸ் தான், அது ஒரு வளம். ஃபுல் புக்கையுமே கூட யூஸ் பண்ணாமல் கூட நாங்கள் படிப்பிக்கலாம், அப்படி செய்கிறது இல்லை. பட் எந்த இடத்துல எதை படிக்கணுமோ நாங்கள் லாஸ்ட் பேஜை கூட இப்போ படிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே? அது கட்டாயம் இப்படி ஓடுறா தான் போகணுன்றது இந்த அப்படின்ற ஒரு இது இல்லை இங்கிலீஷில் பொறுத்த வரைக்கும். ஓகே அம்மா? ரைட்? ஃபினிஷ். Right, what's the first word? Yes, A. Expression. Yes, anyone can. Expression. Right. What is the group of letters? Spelling? Expression. ION teacher. ION. IO. Yeah, already double S வந்திருக்குது, so expression. Right. B. Finishing. Finishing. Yes. SHING. SHIN. Right. All of you? எல்லாரும் எழுதி இருக்கிறீங்களா அது? Yes. Yes, madam. Yes teacher. C. Correction. Correction. Yes. ION. Already T வந்திருக்குது, so ION. Next one? Politician. Politician. Right? TIAN. Right. Next one? Potential. Yes. Potential. TIAL. TIAL. Good. All correct? I Yes, think ma'am. most of you got
Correct. Right. Put right marks and stars. Yes, ma'am. Shall we move to another activity? Circle the letters that make the sh sound in each word. Write quickly. Circle or underline, whatever you like. You have to identify the sh sound. Finish, teacher. Finish, teacher. Right. Can you underline the sh sounds? Yes? Can you do it? Any one of you? Okay, teacher. Yeah. You can use your pen. Yeah. Yes. Nation. Ship. Then Special. mission. F. Ocean. So, what are the words pronounced? SHக்கு எந்தெந்த லெட்டர்ஸ் நாங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல நேஷனுக்கு ஷ சவுண்ட் வாருது. ஷ. நே ஷ ன். டி I. ஐ. ஷ. Yeah. In second one, ship. S. That is நாங்க எப்பவும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது எஸ் ஹெச் எஸ்என் ஹெச். Third one, special. C. Special. C I. I. Then fourth one, mission. Double S. Double S Double S. I. Double S I. Fifth one, chef. C H. C. Ocean. Sixth C. one, E. C E. E. Right.
எங்களுக்கு இப்போ நாங்கள் இது படிக்கிறனால இப்படி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி ரீட் பண்ணுறோம். பட் அது ப்ராக்டிஸில் வந்துட்டுன்னு சொன்னால் ஈஸியாக எங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை பார்க்குற நேரம் நாங்கள் இது இப்போ டிஐ இந்த இடத்துல வந்துருக்கிறனால அப்படின்ட்டு இல்லாமல் நார்மலாக எங்களுக்கு அது ப்ராக்டிஸில் வரும். பட் தெரிஞ்சிருக்கணும். சில வேர்ட்ஸ் எங்களுக்கு மிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். அதனால சின்ன வேர்ட்ஸையும் கொஞ்சம் கன்சன்ட்ரேட் பண்ணி பார்த்துக்கொள்வது நல்லா. ரைட்? another activity. Why do you give the answer also, madam? Just for the reference, that's not a problem. You can write it easily. Right? I know you all know the answers. That's why I give this. Right? Children? Yes. Answers தந்தா சந்தோஷப்படணும். Who is that? Who is Sulakshan. Okay. Right. First one. Ship, nation, special, mission, chef. Right? Now do one thing. இப்போ கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் நாங்கள் இதில் படிச்சிருக்கிறோம். இன்றைக்கி நாங்கள் பார்த்த வேர்ட்ஸ் இல்லாமல் எஸ்ஹெச் சிஹெச் டிஐ சிஐ டபுள் எஸ்ஐ இதில் வார எஸ்ஹெச் சவுண்ட்ஸில் வார இன்னும் கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது உங்களோட மைண்டில் இருக்கிறது ஃபைன் பண்ணி ஒரு ரெண்டு கேன் யூ ரைட் அட்லீஸ்ட் 2 or 3? எஸ் கேன் யூ எழுதலாமா பிள்ளை? எஸ். ஓகே. At least 2, okay?
for each letters. டீச்சர் ஸ்கிரீன் தெரியல. No, I didn't share anything in the screen, dear. நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிற அந்த வேர்ட்ஸ் எழுத சொல்லி மட்டும் ஸ்க்ரீனில் எதுவும் நான் ஷேர் பண்ணல, ரைட்? Madam, no. We can't see anything. The teachers, they teachers are the backbone. That is only can see. Sorry? Yes? Madam, the teachers, the image only can see, madam. Okay, that's okay. I didn't share anything here because I gave a task, no? எழுதிட்டீங்களா நான் சொன்னது என்னன்னு சொல்லி, ரைட்? Yes, at least 1 or 2, 3. Yes? எழுதினாக்க Teacher, I wrote a 9. எழுதினாக்கள், please. Really, I want to see your faces, but I know you're எந்த சிச்சுவேஷனில் இருப்பீங்களோ தெரியல, பட் நோ ப்ராப்ளம். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நவ். ஐ லைக் டு சி யோர் ஃபேஸஸ். இப்போதைக்கு ப்ளீஸ் ஷோ மீ யோர் நோட் புக்ஸ் ப்ளீஸ், த ஃபைனல் ஆக்டிவிட்டி. Ma'am, அண்ட் எஸ், I'm using laptop, madam. okay, Selection, that's okay. Others, if you can, please on your video and show me your activity, this final and the previous one. Can you please? ஃபினிஷ் பண்ணி இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல பிள்ளைகள், கொஞ்சம் உங்களோட நோட் புக் எனக்கு பார்க்கணும். No one?
Mhm. எழுதலையா பிள்ளைகள்? Rashmita, only Rashmita, your video is on, but I can't see your notebook. Any others? Then what is going on? Hmm? Right, Akshaya. Rashmita, good. Excellent work. Rashmita and Akshaya. What about others? Can you read your word, Akshaya? Yes, teacher. Yeah, please. Please. Yes, good. Education, professor, shift, Hmm. initial, artificially, change, shelter, exchange, mention. Okay, good job. Thank Well you. done. Savikishan, can you read your words? However, நீங்க Madam, for செஞ்சிருக்கிறீங்க. letter S, Sorry? shadow, madam, Shadow, shape, shape, motion, yeah, motivation, very good. civics. Yes. That's all, madam. Okay, excellent. Others? Can I tell? Yeah, you can. First one shadow, second one shape, third one motion, fourth one motivation. Only 3 words. Lakshan? Oh, madam. 5, madam. Yeah. Others? Any others? Who can like? Sorry. Yes? That's all. Okay, there are more words. இல்லை நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்குது. நான் ஏன் சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் தந்து இப்போ நான் உங்களை செக் பண்ணேன்ட்டு சொன்னால், இப்போ நான் சும்மா உங்களுக்கு வேர்ட்ஸை தந்துட்டு காப்பி பண்ண சொல்லிட்டு நீங்கள் அதை எழுதாமல் இருந்தால் that is waste of time and also that is not good for me. That's why சுலக்ஷனுக்கு ஏதோ ஒரு டவுட் ஒன்று வந்துட்டு இது என்ன டீச்சர்ன்ட்டு சொல்லி ஆக்சுவலி நான் அதை உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டியாக தரல, உங்கள் எழுதுறீங்களா இல்லையான்ட்டு செக் பண்ணுறதுக்கு தான் அது கொடுத்தது. ரைட்? But only 3 or 4 தான். I don't know actually what's your situation. பட் நோட் எழுத தார நேரம் எழுதி வச்சா தான் பிள்ளை நீங்கள் திரும்ப பார்க்கலாம். சில நேரம் நீங்கள் அதில் நல்ல தெரிஞ்சு அப்படி இருக்கலாம். பட் இந்த கிளாஸில் இருக்கிற நேரம் கொடுக்குற ஒர்க் செய்தால் தான் உங்களுக்கு நல்லது. அப்போ இதில் வந்து நிறைய இருக்குது, நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் சர்ச் பண்ணி எழுதுங்க. உண்மைக்கு இப்போ நான் லிஸ்ட்டு உங்களுக்கு நான் நிறைய லிஸ்ட் இருக்குது தந்தா சிலர் எழுதுவீங்க, சம்டைம்ஸ் சிலர் எழுதாமல் இருக்கலாம். ஸோ I am going to move to another interesting activity. Right? In Tamil, we know தமிழில் பிள்ளைகள் ஒரு வேர்டுக்கு 2 அர்த்தங்கள் படிச்சிருக்கோம் தானே? எஸ். Yes, teacher. ஒரு சொல்லுக்கு எஸ். இப்போ அடி அப்படின்ட்டு சொல்றது ஒன்று அடிக்கிறது, இன்னொரு அடி
அடி, ஒரு அடி, பாதம், ஆ அடி பகுதியை சொல்லலாம், அல்லது அடிக்கணக்கு அளவு திட்டத்துல வார அடி அப்படி இருக்குது. ரைட்? அதே மாதிரி வேர்ட்ஸ் இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. ரைட்? அந்த ஆக்டிவிட்டி ஒன்று செய்வோம். பிறகு நான் அதை உங்களுக்கு நிறைய அதுலேயும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தரணும். நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்து எழுதினாத்தான். ரைட்? See this is from your workbook, page number 36. Can you do this quickly? இப்போ இதில் பிள்ளைகள் there are 6 words here. Right? இதில் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை வேர்ட்ஸ் இருக்குது பிள்ளைகள் உங்களுக்கு? எஸ், எஸ், 6 வேர்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த ஒவ்வொரு வேர்டும் ரெண்டு ரெண்டு மீனிங் தரும், ரெண்டு ரெண்டு அர்த்தங்களை தரும். இப்போ நான் சொன்ன அடி மாதிரியே தான் படியும். ஒன்று படிக்கட்டு, இன்னொன்று படிக்கிறது, ஸ்டடி, அப்படி நிறைய இருக்குது. ரைட்? அதே மாதிரி இப்போ இதில் இருக்குது அட்ரஸ், பிரேக், ஃப்ளை, வாட்டர், ஃபேஸ், வாட்ச். இப்போ ரெண்டு ஒரே அர்த்தம் வராது, ஒரு வேர்ட் தான் ரெண்டு அர்த்தங்கள் வரும். அப்போ இந்த சென்டென்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேன் யூ ஃபில் திஸ்? ரைட்? ஷால் வி ட்ரை இட் குயிக்லி? It is in your page number 36. Right? okay teacher. Raheen, you shared a image or something, but I can't open it, dear. Sorry. What is known as vice versa? Sorry. Yes. What is known as vice versa? Where can you
In the topic you're asking, use one as a verb and the other as a noun or vice versa. Mean that is dealing with noun but not noun. Okay, that is related with noun. I will explain it. You do the activity. When I explaining, I will tell clearly, right?
Right, okay. Now, stop your writings, children. After discussion, you can write it answers, right? Complete the pairs of sentences with one word from the box. Use one as a verb and other as a noun or vice versa. Make necessary changes, right? Use one as a verb. ஒன்ற verb. Verb என்று சொல்றது வினை சொல்லாகவும் and other as a noun. Noun சொல்றது பெயர்ச்சொல். பெயர்ச்சொல் அல்லது vice versa சொல்றது பிள்ளைகள் the same thing happen in the opposite way. For example, சொல்லுவோமே parents love their children and vice versa அப்படின்னு சொன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து சில்ட்ரனை நேசிக்கிறாங்க அண்ட் வைஸ் வேர்சான்னு சொன்னால் சில்ட்ரன் லவ் தேர் பேரண்ட்ஸ் டூ. அதே விஷயம் திரும்ப மாறி நடக்குதுன்றது அதான். அதாவது நவுன் இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு சொன்னால் நவுனாகவும் வேர்பாகவும் வரலாம் அல்லது வைஸ் வேர்சா. அதே விஷயம் ஒரு நவுன் வேர்பாகவேவும் திரும்ப வரலாம், திரும்ப நவுனாகவேவும் 2 முறை வரலான்றது தான் சொல்ல வர்றாங்க. கிளியர்? ஒரு வேர்ட் வேர்பாக அல்லது நவுனாக வரலாம், அல்லது 2 முறையும் வேர்பாகவோ அல்லது 2 முறையும் நவுனாகவும் வரலான்றது தான் சொல்ல வராங்க. தட் இஸ் வைஸ் வேர்சா. ரைட்? கிளியர்? அதாவது the same thing happen in the opposite way. Right? Now the first one, he is going to, yes, your answer? He is going to Fly to China next. Yes, he is going to fly to China next week. அது என்ன அர்த்தம்? ஃப்ளை பண்ண போறான்னு சொன்னா அது ஃப்ளைட்ல ஃப்ளை பண்றது. பறக்க போறேன்னா அவர் பறக்க போறது இல்லை, அவர் ஃப்ளைட்ல பறக்க போறதை சொல்றோம். அது ஒரு செயல். Right? That is verb. Right? Others? Are you agree? Any other answers? No? No, teacher. Yeah. If you have any other answers, you can tell. Number 2, my uncle gave a, yes? Yes? Watch. Yeah. Uncle gave a watch. That means wristwatch to me when I won the first place at the essay competition. Right? Third, watch ன்னு சொல்றது that is இந்த இடத்துல வருது noun. Noun ஒரு பெயர்ச்சொல். அது நாங்க கை கடிகாரம் கட்டுறது, that is a பெயர்ச்சொல். Right? Noun. Right. Now third one. Our principal usually, yes? Address. Good. Our principal usually address us at the morning assembly. Address என்று சொன்னா பேசுறது, உரையாற்றுறது. Address என்று சொல்றது உரையாற்றுறது. So our principal usually addresses at the morning assembly. உரையாற்றுறது verb or noun? Yes? Verb. Verb. Right. Number 4. There was a Fly on my pet's tail. fly on my pet's tail. Fly. முதல்ல fly பறந்தது. ஃப்ளைட்ல பறந்தது. That fly. இந்த fly house fly. ஈத்தானே சொல்லுவோம் இல்லையாண்ணா? Yes? Right. Yes, teacher. Okay. There was a fly on my pet's tail. என்ற செல்லப்பிராணியிட வால்ல இருந்ததான். Right. Fifth one, I was tired and I needed a what? Back. டயர்டா இருந்ததுனால என்ன தேவைப்பட்டுச்சான்? break, Water break. I was tired and I needed a waterன்னு வருமா? I was tired and I needed a break. வாட்டர்னு சொல்லல அது. Needed இல்லாம இருந்தா அங்கே வாட்டர் போட்டுக்கலாம். சம் வாட்டரோ எனிதிங். வந்ததுனால பிரேக் பேட்லி. ரைட். Sixth one, my sister. Yes? Water the plants last evening. Water the plants last
ஈவினிங். நீர் ஊற்றினது இதுல செயல் verb. சாரி. மை சிஸ்டர் வாட்டர் த பிளான்ட்ஸ் லாஸ்ட் ஈவினிங். வாட்டர் த பிளான்ட்ஸ் சொல்றோம், நீர் ஊற்றினால்ன்றது தான் சொல்றாங்க. ரைட், நீர் ஊற்றினது. தோ தட் இஸ் verb. Seventh one, children should not Watch television always. Yes, children should not watch television always. Watch இது பார்க்கிறது. ஃபர்ஸ்டா பார்த்தது wrist watch. அதே watch spelling same pronunciation everything, but this is verb. பார்க்கிறது verb, right. Next one, the pupil could not, yes, Face the teacher as he had come to class late as usual. the pupil could not, மாணவனுக்கு டீச்சரை ஃபேஸ் பண்ணலாம் போச்சா, முகம் கொடுக்கிறது. தட் இஸ் verb. ஃபேஸ் என்று சொல்றது டைரக்டா நாங்க ஒரு ஃபேஸ் எங்கட முகத்தை சொல்றோம், இங்கன சொல்றாங்க முகம் கொடுக்கிறது. தட் இஸ் இது verb. செயல். So the pupil could not face the teacher as he has come to class late. லேட்டா வந்ததுனால டீச்சரை ஃபேஸ் பண்ண முடியல. Ninth one, can you read? I couldn't find his address in the street mentioned. Yeah, I could not find his address. Here address is விலாசம். So முதல்ல பார்த்தது உரையாற்றுறது address. That is செயல். Here address, right, noun. I could not find his address in the street mentioned there. 10th one, yes. There was no water in the pot for him to drink. Yes, good, exactly. There was no water. இந்த இடத்துல சொல்றது தண்ணீரை டைரக்டா சொல்றாங்க. குடிக்கிறதுக்கு பொட்ல நீர் இருக்கல்ல. Right, there was no water in the pot for him. அவனுக்கு குடிக்கிறதுக்கு தண்ணீர் இருக்க இல்ல. Right, 11th one. Any others, please? Others can read, please. 11th one. I thought my brother would break his toy in no time. Yeah, I thought, not thought, I thought my brother would break. அந்த break வந்து break இடைவேளையை சொன்னது. இந்த break என்னது சொல்றாங்க, உடைக்கிறது. My brother would break his toy in no time. Now finally, she was He washed his face very quickly before brushing his teeth. yes, good, exactly. She washed his face very quickly before brushing his teeth. She washed his face. முதல்ல பார்த்தோம், லேட்டா வந்தனால டீச்சரை ஃபேஸ் பண்ண இயலாம போனது செயல். இங்க ஃபேஸ் முகம் டைரக்டா சொல்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு இன் இங்கிலீஷ். ரைட், இவங்களுக்கு நாங்க என்னன்ட்டு சொல்லுவோம், ஒரு தலைப்பு ஒன்று இருக்கு. இப்படி ஒரு வேர்டுக்கு நிறைய அர்த்தம் வார நேரம். வாட் இஸ் தட்? எஸ், எனிவன்? எஸ், அதுக்கு நாங்க சொல்றது பிள்ளைகள் ஹாமோனிம்ஸ். என்ன சொல்லுவோம்? ஹாமோனிம்ஸ். தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம் அதுக்கு? ஒரு சொல் இரண்டு பொருள் தந்தா ஒரு சொல் குறித்த பல ஒரு சொல் பரப்பொருள். ஒரு சொல் பல பொருள். In English we are saying homonyms, right? You can find more words, right? Homonyms னு சொல்லுவோம். Right, I will continue with in the next class. Homonyms நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டீப்பா next classல படிப்பிப்பேன். Until then, goodbye from your teacher. Good night. Bye, teacher. Thank you, teacher. Good night, teacher. Bye, madam. Good night, madam. Thank you.